विचो होवै। ये 46वीं पौड़ी है। ये 46वीं पौड़ी के अंदर 45वीं पौड़ी के सवालों का जवाब है। सवाल सी जिहड़ा वो एक तुक दे विच कीता गया सी ते जवाब ने जिहड़े वो दो तुकां दे विच ने। हाउ हाउ मैं विचों होवै, दूजा मेटै एको होवै। ये दो तुकां दे नाल सवाल का जवाब है। हुण सवाल की सी? सवाल सी कमन गुफा जित रहे अवाहन। कमन गुफा जित रहे अवाहन। सवाल कीता सी सिद्धा ने कि इस मन नूं असीं किहड़ी गुफा दे विच ताड़ के रखीए कि ये शरीर नूं छड्ड के भज के ना किते होर पासे ना जावे। भाव ये मन जिहड़ा ये एकाग्र ही रहे, इहदी एकाग्रता ही ना टुटे। ते वो किहड़ी थां है जिथे मन नूं असीं रखीए? गुरु महाराज जी ने इसका जवाब दिता है। हाउ हाउ मैं विचों होवै, दूजा मेटै एको होवै। हाउ हाउ मैं ये दो शब्द ने जदों हौ दे नाल मैं लग जाती फिर हौमे बन जाती है। इत्थे गुरु महाराज जी ने हौ हो दो बारी ते मैं भी दो बारी उच्चारण किया है। ये है कि जिहड़ा हौ शब्द है ना, ये वो बीज है। इस बीज द्वारा जिहड़ी बूटी पैदा होती है ना, वो हर बकार हर बरियाई से हर उछाई दे विच आ जाती है। आप जी ने एक बूटी वेखी होनी, उहदे चिट्टे जे फुल हुंदे ने, उन्होंने कांग्रेसी बूटी आख्या जाता है। अमरीका के नाल इंदिरा गांधी ने सौदा कर लिया सी कणक का। उन्होंने तो जो कणक का बीज लिया तो उन्होंने ये बूटी जिहड़ी इहदे बीज विच पा दिते ते अज सारे तकरीबन साडे भारत दे विच ये बूटी है। इहनूं तां करके कांग्रेसी बूटी आख्या जाता भी कांग्रेस अमरीका चों लैके आईए। ये बूटी इतनी गंदी है, जो पानी है तां भी हो जाएगी, जो मारू जमीन है उत्थे भी हो जाएगी, हर थां ते हो जाती है। उस तरह जिहड़ी ये हो है, हो वो बीज है, वो बूटी है जिहड़ी चंगे काम दे विच भी हुंदी है ते माड़े दे विच भी हुंदी है। जे मनुख कोई ज़्यादा चंगा काम कर लैंदा फिर भी इहदे अंदर हो आ जाती भी ये मैं कीता है, ये मेरे तो आया है। इस तरह जे किते कोई वकारी बुराई है, उहदे विच भी हो आ जाती भी ये मैं कर सकदा, ये मैं कर लवां। ते मैं जिहड़ा इहनूं पानी दिंदी है। होए जिहड़ा ये मैं दे आसरे उगदा है, होए जिहड़ी ये मैं दे आसरे वधदी है। जे मनुख दे अंदर हो होवे ते मैं ना होवे ते फिर भी हो सकदा इहदा कुछ बचाव हो जाए। पर जदों हो ते मैं पानी भी मिल गया ते बीज भी मिल गया ते फिर जिहड़ा साडा शरीर है ये धरती है, इहदे विच ये होमे दी बूटी जिहड़ी ये उग खड़दी है। धन गुरु महाराज जी ने रहमत की सानूं दस्सिआ भाई इस बीज नूं ते इस पानी नूं जे असीं संभाल के रखीए, इहनूं ना उगण दीए, विचों होवे अंदरों नाश कर दईए, दूजा मेटा एको होवे। ते फिर साडे अंदर ना दवंद नहीं होना चाहिए, दूजापन नहीं होना चाहिए। दूजापन की है? इनू सौखे तरीके दे नाल इस तरह समझा जाता है, परमात्मा नूं छड्ड के बाकी सारा कुछ ही दूजा है। जे असीं सारिआं नूं परमात्मा का रूप समझते हाँ, साडे अंदर द्वैत नहीं। जे असीं सारिआं दे अंदर वैगुरू का वासा समझते हाँ, साडे अंदर द्वैत नहीं। क्योंकि जदों असीं सारिआं दे अंदर परमात्मा नूं वेखांगे ते फिर असी सारिਆਂ ਨੂੰ उस प्रभु परमात्मा की संतान समझ के किसी दे नाल वैर वितकरा ईर्खा द्वैस ये नहीं करांगे। दूजा मेटे एको होवे, एक उस परमात्मा का जिवें रूप है ना, वो सारिਆਂ दे विच वसिया होया, उवें सारिਆਂ दे विच व्यापक उस प्रभु परमात्मा नूं समझ ना करे। मैं थोड़ी जी कोशिश होर कर दियांगा।
सवाल सी कवन गुफा जित रहे अवाहन। अवाहन शब्द है ना जिहड़ा ये वाहन तो बने, वावे नूं करना हाथे नन्ना वाहन होवे ना, इसका अर्थ हुंदा सवारी। ते माने जिहड़ा ये आपे नहीं जाता, ये ध्यान वाली घोड़ी के उत्ते चढ़ के जाता है, ध्यान वाली सवारी के उत्ते चढ़ के जाता है। इन्होंने हुण आख्या भी इनू किहड़ी गुफा दे विच आपां ताड़ के रखीए, किहड़े पिंजरे दे विच, किहड़ी कैद दे विच पाईए कि माने जिहड़ा ये अवाहन रुक जावे, भाव ये वाहन ते चढ़ी ना, किसी पासे जावे ना, ये रुकिया रहे। तो गुरु महाराज जी ने इसका जवाब दिता भी अपने अंदर हौ ते मैं वाली जिहड़ी सोच है ना, ये खत्म हो जावे। दूजा मेटे एको होवे, जिहड़ा अंदर द्वंद है, द्वैस वितकरा, ये सारे दूजे ने। परमात्मा दे नाम नूं छड्ड के उसदा हो के रहना, सारियां दे विच उस नूं समझना, इहनूं छड्ड के बाकी सारा कुछ ही दूजा है, ये मेट देवे अंदरों एको होवे, एक हो जावे ते फिर मन इन्ना जिहड़ा ये दूजे पासे नहीं जांदा। इहदे अंदरों हौ ते मैं जिहड़ी ये नाश हो जाती है जी। दूजा मेटा एको होवे, जग करड़ा मन मुख गवार, शब्द कमाइए खाइए सार। हुण फिर गुरु महाराज जी ने जवाब दिता है, जग करड़ा मन मुख गवार, शब्द कमाइए खाइए सार। इन्होंने सवाल किया सी धन गुरु महाराज जी नूं, मैन के दंत क्यों खाइए सार। गुरु नानक देव जी तुसी आखदे हो घर परिवार दे विच रह के उस प्रभु परमात्मा नूं प्राप्त कर लीदा, ते इह तां काम इतना औखा है कि मोम दे दंदां दे नाल जिवें लोहा चबना है। मैन के दंत क्यों खाइए सार। हुण दंद जिहड़े ने वो मोम दे होण ते लोहा जिहड़ा ना वो नहीं चुब्बिया जा सकदा। उस तरह तुसी कहने हो घर परिवार दे विच रह करके उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर लीजिए, तो काम फिर बड़ा औखा है। तो गुरु महाराज जी रहमत करते हैं, जग करड़ा, करड़े का अर्थ भी औखा होंदा है। करड़ा शब्द है ना जिहड़ा, इहदा अर्थ भी औखा होंदा है। मनमुख गवार, गुरु महाराज जी ने दो शब्द वरते ने, एक मनमुख ते एक गवार। जग करड़ा, ये जग है ना जिहड़ा, इनू पार करना या चबना घर परिवार दे विच रह के या बिना घर परिवार तो इतना औखा जिहड़ा है ना, ये सिर्फ मनमुख ते गवार बंदे दे लई है, गुरमुख वास्ते नहीं। जिवें गुरमुख नूं दास ने एक्सप्लेनेशन कीता सी ना भी गुरमुख वो है जिस दे अंदर एक परमात्मा की प्राप्ति की तांघ है, ते उस वैगुरू की प्राप्ति दे लई जो सहायक क्रियावां ने, नाम जपना, सेवा करनी, सिमरन करना, संगत करनी, इन्हां नूं प्रेम नाल करदा है, ते वो गुरमुख है। इस तरह जिहड़ा मनमुख है ना, उनकी पहचान ये कि वो गुरु के ज्ञान नूं छड्ड के ना अपने मन नूं मुखी समझ के ते मन मत दे नाल ही वो तुरिया फिरदा, वो मनमुख है। जिहड़ा दूजे की गल ना मन्ने, दूजे की गल ना सुने, दूजे की सलाह ना लवे, दूजे की विचार दे नाल सहमत ना होवे, रल मिल बैठ के विचारा ना करे, वो मनमुख है। ते गवार उहनूं आखदे ने जिन्हों यही ना समझ आवे भी मैं आख की रहा ते अगला की आख रहा, जो अगला आख रहा मैं उसका उत्तर सही दे रहा कि गलत दे रहे हैं, जिन्हों ये भी ना समझ आवे। इस दे दी दास एक साथी सुनाया करता बजुर्ग की, अज फिर थोड़ा जिहा मैं तुहानूं याद करा देना। एक बजुर्ग जंगल नूं क्रॉस कर रही है, रस्ते विच कोई धाड़वी उन्हें रोक लिया, उन्हें आख्या 70-80 साल का बजुर्ग है, तेनों की मारना है। कहता बजुर्गा तेरे को जो भी माया हैगी मैनू दे दे, नहीं तो मैं तेनू मार के लै लैनी है। ये कहता मैं माया तो नहीं दिंदा, की करेगा। ये माया दे नाल मैं अपना बड़ेपन जिहड़ा वो गुजारांगा। हुण जिहड़ा धाड़वी सी ना, वो सोच दे विच पै गया भी इहनूं मूर्ख नूं ये नहीं पता लगता भी पहलू ये बुढ़ा कदों होएगा। 80 साल का हो गया, तेनों ये नहीं पता भी मैं बुढ़ा हो गया।
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਡੇਪਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰ ਮਤ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਜਗ ਕਰੜਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਏ ਖਾਈਏ ਸਾਰ, ਸਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੱਧ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਅਗਨ ਮਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਬਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਤ ਉਤ ਕਿਸ ਕੋ ਜਾਣ ਸਮਾਨੈ। ਇਤ ਉਤ ਕਿਸ ਕੋ ਜਾਣ ਸਮਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਤ ਕਿਸ ਕੋ ਜਾਣ ਸਮਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਸਾਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਅਗਨ ਮਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦਵੈਸ਼, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚ ਭੈ ਦਾਤਾ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੈ, ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ 45ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 46ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ 47ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਸੱਚ ਪੈ ਰਾਤਾ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੇ, ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਤ ਗਰਭ ਜਾਏ ਸੋ ਕਵਣ ਆਹਾਰ। ਜਿਤ ਗਰਭ ਜਾਏ ਸੋ ਕਵਣ ਆਹਾਰ। ਆਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੋਜਨ। ਜਿਤ ਗਰਭ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ 5 ਕੋਸ਼ ਨੇ। 92 ਕੋਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, 91 ਕੋਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 91 ਕੋਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, 92 ਕੋਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ 5 ਕੋਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਕੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਅੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 91 ਕੋਸ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਾਧਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਖੁਰਾਕ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਅੰਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅੰਨ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਤ ਗਰਭ ਜਾਏ ਸੋ ਕਵਣ ਆਹਾਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਭੈ ਰਾਤਾ। ਭੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੱਚ ਭੈ ਰਾਤਾ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖੇ। ਰਾਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਭੈ ਮੈਨੇ ਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੈ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਕੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਸਚ ਅੰਤਰ ਹੀਆ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਰੰਗ ਰੰਗੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਹਿਵੇ ਕਾ ਘਰ ਮੰਦਰ ਅਗਨ ਪ੍ਰਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਵੇ ਕਾ ਘਰ ਮੰਦਰ, ਹਿਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਰਫ਼। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹਿਵੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ, ਘਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰ ਵਾਸਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਠੰਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸੋ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਹੀਆ। ਹੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਹੀਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਰੰਗ ਰੰਗਈਆ। ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਰੰਗ ਰੰਗਈਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੰਗਲੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਹਿਵੇ ਘਾਕਰ ਮੰਦਰ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਇਹ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਿਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ, ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਰੂਪ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਵੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਹੀਆ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਰੰਗ ਰੰਗਈਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੰਗੀਆ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪਿਤ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਨਗਰ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਹਾਣ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ? ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਪਿਆਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ, ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਭ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਖਰੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਵਣ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਨਹਿ ਸਮਾਵੇ। ਕਵਣ ਧਿਆਨ, ਕਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਕਿ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਵਣ ਧਿਆਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਨ ਮਨੇ ਸਮਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਿੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਲਵੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟ ਨਾ ਖਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਮਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ 45ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ 46ਵੀਂ ਤੇ 47ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਵਨ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹਿਵੈ ਕਰ ਛਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ 47ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਵਨ ਮੁਖ, ਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ। ਕਵਨ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹਿਵੈ ਘਰ ਛਾਇਆ। ਹਿਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਦਾ, ਤੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਚੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੰਡਕ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਬੜੀ ਠੰਡੀ। ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੀ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚਾਂਦਨਾ ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੀ ਘਾਮ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁਝਦੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਵਣ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹਿਵੇ ਘਰ ਛਾਇਆ।
ਕਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਠੰਡ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਠੰਡਕ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤਪਾਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ ਤਪਾਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤਪਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਤਪਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਪ। ਕਵਨ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਤਪਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਪੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 5 ਧੂਣੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਧੂਣੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਈ, 2 ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ 5ਵੀਂ ਧੂਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਧੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 1 ਪਾਥੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 3, ਚੌਥੇ ਦਿਨ 4, ਤੇ ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ 40 ਪਾਥੀਆਂ ਦੀ ਧੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਿਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੇਕ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਗਿੱਝ ਜਾ, ਸਿੱਖ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਕਵਨ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਤਪਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਵਨ ਮੁਖ ਕਾਲ ਨਾ ਜੋਗਤ ਨਿਤ ਰਹੈ। ਕਵਨ ਮੁਖ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਕਾਲ ਜੋਤ ਨਿਤ ਰਹੇ। ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇਖਣਾ। ਨਿਤ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੋਹਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਵਧੀਆ, ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਮੋੜ ਦੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ? ਚਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੱਤੇ ਤਾਂ ਮੋੜੇਗਾ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੋਹਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਲੈਣਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਝੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਵਨ ਮੁਖ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਕਾਲ ਜੋਤ ਨਿਤ ਰਹੇ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ ਕਰ ਲਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੀ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਵਨ ਮੁਖ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਾ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਵਨ ਬੁੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ ਰਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ? ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਨ ਬੁੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਵਨ ਬੁੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਕਵਨ ਜੋਧ ਜੋ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰੈ। ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਮਾ ਹੈ? ਜੋਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੋਧਾ। ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੁੰਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਮਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐ ਸਮਝ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਕਮਨ ਜੋਧ ਜੋ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੇ, ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਭਾਗਤ ਸਸ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੂ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਉਕ ਚੁੱਕ ਹੋਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਕ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਮਨ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹਿਵੇ ਕਰ ਛਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਖਤ। ਭਾਖਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸ਼ਬਦ ਭਾਖਤ, ਸੱਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦ ਦੀ ਜੋਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਸ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਸ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਸ ਘਰ ਸੂਰ ਵਸੈ ਮਿਟੈ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਤਪਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਚਮਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸੱਸ ਕਰ ਸੂਰ, ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਸੱਸ ਕਰ ਸੂਰ, ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਸੇ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈਨ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ, ਤਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਮਨ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਤਪਾਇਆ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਮਣ ਮੁਖ ਚੰਦ ਹੀਵੇ ਕਰ ਛਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਭਾਖਤ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੈਗੁਰੂ ਵੈਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤਪ ਦੱਸੋ। ਕਮਨ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਤਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਪ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਤਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਪ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤਪ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, 5 ਧੂਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਧੂਣੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਸਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਕਰਨਾ ਆਧਾਰਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਵਣ ਮੁਖ ਕਾਲ ਜੋਤ ਨਿਤ ਰਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਕਾਲ ਜੋਤ ਨਿਤ ਰਹੇ, ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਆ ਲਿਖੀ, ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ, ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਾ ਸੁਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗੀਏ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗੀਏ। ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਵਣ ਬੁੱਧ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤ ਰਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ? ਆਪੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਰਾਜ ਬਹਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਕ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ। ਜੇ ਘਾਸ ਕਢਾਏ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਾਹ ਖੋਦਣ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਘਾਹ ਖੋਦਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਦਾਤੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਘਾਹ ਖੋਦਦਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆਖਣਾ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਕ ਤੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਘਾਹ ਖੋਦਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਲਾ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਆਖਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਦਾ ਘਰ ਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਰਵੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਰ ਜੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਪਰਜ ਮਨ ਸਾਧ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਮਨ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਧੀਰਜ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਨ ਜੋਧ ਜੋ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰੇ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਕਮਨ ਜੋਧ ਕਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਕਮਨ ਜੋਧ ਜੋ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ 73 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ 50 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ, 49 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50ਵੀਂ ਤੇ 51ਵੀਂ ਪੌੜੀ, 2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਰੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇ